Okay, today we will discuss the problems, some important problems related to current electricity. Here, all these problems are in your assignment. Okay, you see. Some problems we have to discuss today, some different problems, miscellaneous problems. First one, a meter bridge, just you listen carefully. A meter bridge is set up as shown to determine the unknown resistance X using a standard 10 ohm resistor. The Gauss shows null point when tapping key is at 52 centimeter mark. The end corrections are 1 centimeter and 2 centimeter respectively for the ends A and B. The determined value of X is 10 plus K by 10. Then the value of K is dash. Okay, you see here in the meter bridge, unknown resistance X is there, known resistance R is equal to 10 ohm is there. Then balancing length is obtained as 52 centimeter mark. That means 52 centimeter. Then what about this length? 100 minus L is equal to what? 48, no? 100 minus L is equal to 48. Therefore, general formula is X by R is equal to L by 100 minus L. But here end corrections are given. End corrections at left and right. Left and right of meter wire. End corrections means actually, you see here, in the meter bridge, actually here, we consider the length of the wire just between these two edges only. Between these two edges only. But here screw is here. Here we connect the wire around this one. Here also we connect the wire around this one. This length is not considered actually. This is called end correction. End correction at the here the resistance in the left gap is X, in the right gap resistance is R. Okay, so balancing point is obtained here somewhere here. Jockey is kept at this point to obtain the balancing length. Then this length is given as actually 52 centimeter. Of course, this is 48. But end corrections here are given 1 centimeter and 2 centimeter. Here this is 2 centimeter given. Therefore, X by R is equal to this length plus end correction we have to write. Therefore, X by R is equal to L means actually from the left end balancing length is 52 centimeter, but end correction is 1 centimeter given. That's why 52 plus 1 we have to write by on the right side 48 is the observed length, but correction is 2 centimeter is there. That's why 48 plus 2. So implies X by R means 10 ohm is given, 53 by it is 50. Implies X is equal to, when you simplify them, X is equal to 10.6, you will get 10.6 ohm. But the answer is given, that is equal to 10 plus K by 10 is given. Then what about the K value? 10 plus 0.6. 0.6 means 6 by 10. 6 by 10 means K is equal to 6. So K is equal to 6 is the answer. Okay. Already all these are in your assignment. Okay. In assignment you go through them. Okay, next. Same type problem, but they asked in different way. It was given in advance. Next problem. Second problem. All of you listen.
during an experiment with a meter bridge. The galvanometer shows null point when the jockey is pressed at 40 centimeter using a standard resistance 90 ohm. That means unknown resistance is X, standard resistance is 90 ohm. Then balance length obtained is equal to 40 centimeter from the left end. Okay. The least count of the scale used in the meter bridge is 1 meter. Least count of the scale used. Okay, least count delta L. That means to measure the balance length here, 1 meter scale is fixed to the meter scale is fixed in the meter bridge. To measure the balancing length, meter bridge is there. In this meter bridge, to measure the balancing length, a meter scale is fixed. Already I said, meter scale is fixed to the wooden plank. Okay, that meter scale is having least count 1 mm. That means minimum dimension that can be measured with the help of that meter scale is equal to 1 mm. That is equal to 0.1 centimeter. It is the maximum possible error in the measurement of this length. Okay, now here answer is given. What is the unknown resistance? They asked. What is the unknown resistance? Unknown resistance is given in the option like this. X plus or minus delta X is equal to what? That is the question given. First, we had to find the X value. X by R is equal to L by 100 minus L, no? Implies X by R means 90, L means 40. Here it is 60. Okay, therefore, what is X value? What is the X value you will get? 60, no? 60 ohm. So X value is equal to 60 ohm. But option is given with error. How we can find error? Resistance of the unknown wire. Resistance of the unknown wire. General formula here you see X is proportional to here X by R is equal to balance length on right hand side by balance length on the left hand side. No, balancing length on the right hand side by balance length on the left hand side. Okay. Actually, X by R is equal to L by means balance length on the left hand side by balance length on the right hand side. Okay, error we have to find. Here this R is the fixed value. In this there is no error. So X is equal to capital R into L1 by L2 or L1 into L2 to the power of minus 1 we can write. Then delta X power 1. So 1 into delta X by X is equal to R is constant. There is no error in the R, you leave them. Then here L1 to the power of 1 means 1 into delta L1 by L1 plus delta L2 by L2, because maximum possible error we have to find. From this delta X is equal to X into delta L1 by L1 plus delta L2 by L2. X means already we got 60. Delta L1 means, of course, here error in the measurement of the balancing length from left hand side or right hand side, both are same. So delta L1 is equal to delta L2 is equal to this one, because this is the balancing length from left hand side and it is the balancing length on right hand side. Both are measured with the scale only. That's why both are same. So delta L1 means 0.1 centimeter by 40. It is 0.1 by 60. Okay, when you simplify them, you will get 0.25 ohm. Therefore, measured value of the unknown resistance is equal to X plus or minus delta X is equal to X means we got 60 plus or minus error is 0.25 ohm. This is the answer. It was given in advance. Okay, no doubt. Krishna Kaushik, what is your doubt? Krishna Kaushik. This is one important problem. Okay, shall I erase? Yes, sir. Okay.
Already in before yesterday's assignment only, these problems are there. Before yesterday only. Okay, next you see here, third problem. We are given 4 cells like this. This is one cell having some internal resistance is given. Here, these are the 4 cells connected in parallel like this. But here you see, positive terminals of 3 cells are connected aside. Negative terminal is connected. Negative terminal of the another cell is connected to the positive terminals of the 3 cells like this. Okay, now here all are having one. It is having EMF 1 volt, 2 volt, 3 volt, and 4 volt. And all are having same internal resistances 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Then what is the effective EMF and effective internal resistance between A and B? Effective EMF and effective internal resistance between A and B. How we can find effective EMF? E effective is equal to, what is the formula? When cells are connected in parallel across the external resistance capital, effective EMF is equal to already sigma E by R by sigma E by R by sigma E by R by 1 by R, sigma 1 by R. Okay. While writing here, you see all here these 3 cells whose positive terminals are connected together. That's why first 1 by EMF 1 by their internal resistance 1 plus here positive terminal is also connected here only. So 2 by 1 plus here this positive terminal is connected 4 by 1. Okay, negative terminal is connected. That's why minus 3 volt by internal resistance 1 by sum of the reciprocals of internal resistances 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1. You simplify them, you will get effective internal resistance, sorry, effective EMF, which is equal to 1 volt. We will get 1 volt. Then what is the effective internal resistance? R effective. As all these cells are connected in between these 2 points only, internal resistance are also connected between these 2 points only. That means they are parallel. So what is the effective internal resistance means? As 4 cells are connected in parallel, all are having same internal resistance each. Then R by 4 is the effective internal resistance. No, R means 1 ohm by 4. That much. So this is the effective internal resistance. In this way, you have to do. Okay. Next. Next problem previously asked bit only. Next problem. There are 2 cells which are connected in series, having same EMF but different internal resistances. 2 cells are connected in series across an external resistance capital. This cell is having EMF E and internal resistance R1. This is E and internal resistance R2. Here we are given R2 greater than R1. That is given. Then, whenever the circuit is closed like this, are the 2 cells are charging or discharging? Tell me. Are the 2 cells are charging or discharging? Discharging. Discharging, because this cell supplies the current away from the positive terminal. This also supplies in the same direction. That means both are supporting each other. Here, whenever the current is flowing like this, the current inside the cell flowing from low to high potential. That's why this is charging and this is charging. Both are charging. Suppose that current is say I. Then what is the net current flowing through the circuit? Or what is the main current flowing through the circuit? Main current flowing through the circuit is equal to effective EMF by effective resistance. Am I right? What is the effective EMF? As the 2 cells are supporting each other, net EMF is what?
as two cells are supporting each other, what is the net? E1 E2. E1 plus 2E, E2. 2E, 2E1. by effective resistance. External resistance connectors are plus sum of R internal plus resistance. R1 plus R2. Plus R2. This is the current flowing through the circuit. Now, suppose the terminal voltage or potential difference across the two terminals of the cell here is say V1 and here it is say V2. Then what about V1? V1 is equal as they are discharging E minus I into R1. Same current passing through internal resistances. That's why I into R1. Similarly, V2 is equal to EMF is also same for E this also. minus Of IR2. course, like this, you write. E1 means E only, minus I means 2E by capital R plus small r1 plus small r2 into R1. Okay. Okay, first of all, which one is correct? We have to choose. Here they ask, the question is, what is the value of the external resistance connected so that the potential difference across one of the cells becomes zero. Potential difference across one of the cells zero కావాలి అంటే V1 గాని V2 గాని జీరో కావాలి. ఇక్కడ ఏది జీరో అవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి, R2 value Sir. when here R2 greater than R1 kada, you take R2 value here. When you take R2 value here, then definitely this IR2 value never be greater than E2. Because if it becomes if IR2 is greater than this E2, then you will get negative. But potential difference never be negative here across this because both are discharging. Okay, that's why you will get positive only. Hence here, as maximum value you substitute here instead of here as R2 is greater than R1, then you take V2 is equal to 0. Okay, therefore from this, what about E2? E2 means E minus I means 2E by capital R plus small r1 plus small r2 into R2 is equal to 0. So when you simplify them, capital R is equal to, you will get R2 minus R1. It was previously asked bit. It was previously asked bit. Of course, even you take V1 is equal to 0 here, you will get the same answer. Across any one of the cells, the potential difference must be 0. So you take any one of the cells, make them potential difference across the cell V1 or V2 0, and you simplify them, then you will get R2 minus R1. That is the answer. Sir, V1 0 కాదు కదా సార్ అసలు. V1 0 కాదు కదా సార్. V1 0 చేసి R క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఎంత వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. You make V1 0. అప్పుడు E minus I అంటే E by capital R plus small r1 plus small r2 into R1 is equal to 0. Sorry, 2, you know. R plus R1 plus R2 is equal to R1 minus minus 2 R1. R is equal to R1 minus R2 you will get. Actually, R2 greater than given. That's why this is not correct. This is correct. Because we are given R2 greater than R1. Hence, if you make V1 0, then you will get R1 minus R2 means definitely R1 greater than R2 because R has no negative value. So this is not correct. That's why this is only correct. So when R2 is greater, then potential difference across that cell becomes 0. సార్ అదే సెల్స్ డిశ్చార్జింగ్ లో ఉంటాయి సార్. ఒకవేళ ఇదే ఫార్ములా అమ్మా ఇట్లా తీసుకుంటావు, అప్పుడు పాజిటివ్ టర్మ్ ఇటువైపు ఉందనుకోమ్మా, అప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ రాస్తావు, ఇక్కడ ప్లస్ రాస్తావు. ప్లస్ రాసినప్పుడు నీకు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ నెవర్ బి 0. ఇది ప్లస్ రాసావు అనుకోమ్మా, ఈజ్ ఇట్ బికమ్ 0. ఇది ప్లస్ రాస్తే ఇక్కడ 0 అవ్వాలంటే ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ అవుతాయి, ఈక్వల్ అవుతాయి, అప్పుడు 0 అవుతుంది. ప్లస్ ఉందనుకోండి, డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇది అప్పుడు E2 ప్లస్ IR2 అని రాస్తావు. ఇది 0 కాదు, డెఫినెట్గా ఇది 0 కావాలి ఆ కేసులో. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. It is, I think in our material also there it is.
this type of problem. It is 10 volt and it is 1 ohm. It is 1 ohm. It is 2 ohm, 4 ohm. It is 4 ohm, 2 ohm. Then what is the potential difference between A and B? Here they asked what is the potential difference between A and B. That means VA minus VB they asked. Okay, this junction is say P, this junction is say Q. How we can do? To find the potential difference between A and B, first we have to find the potential difference across this resistance and across this resistance. How we can find? To find the potential difference, definitely we have to find the current passing through the circuit. Current passing through the circuit. Ikkada effective resistance entandi? Because in between P and Q, 2, 4 are series and effective 6. This is 6. 6, 6 parallel 3. So effective resistance here is 3 ohm. It is 1 ohm and it is 1 ohm. So what is the current passing through the circuit? I is equal to E by R effective. E means 10 volt by R effective means 1 plus 1 plus 3. That is 5. That is equal to 2 amperes. This main current 2 amperes when reaches the junction divide into 2 parts. Equal as parts, 2 sir. branches are there. But in this branch, the total resistance is 6. Here also 6. That's why there are 2 equal resistance are Same there current. in the branches. That's why they divided equally. So this is 1 ampere. 1 This is ampere, 1 1 ampere. Okay. As this 1 ampere current flowing from P to A, this is at higher potential than this one. That's why potential difference across this resistance is Vp minus Va. That is equal to current through this resistance 1 into 2. That is equal to 2. Similarly, in this resistance, as the current is flowing in this direction, this is at higher potential. So Vp minus Vb is equal to 1 current 1 into resistance 4. That is equal to 4. You subtract because we had to find that potential difference between A and B only. We need these two only. It should not be there. So subtract them. Then this will be cancelled. These two cancel. So VB minus VA is equal to minus 2 or VA minus VB they asked. That is equal to plus 2 volt. 2 volt is the answer. In this we have to do. It is in our material also. Sir, say once again. Okay. Say once again. Okay, now chapter. అంటే ఫస్ట్ మనం వీటిలో పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది, ఇట్లా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. అప్పుడు దీన్ని యాడ్ చేస్తే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి VB మైనస్ VA అని వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -2. వాడు అడిగింది VA మైనస్ VB. సో VA మైనస్ VB ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ 2 వోల్ట్ వస్తుంది కదా. కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎట్లా? ఇక్కడ మెయిన్ కరెంట్ అంటే సెల్ నుంచి పాస్ అయ్యే కరెంట్ I అనుకుంటే I ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ EMF బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. టోటల్ EMF అంటే ఈ సర్క్యూట్ లో ఓన్లీ 1 సెల్ ఉంది కాబట్టి 10 బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇది చూడండి, వీటికి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ 3 ఓం అని తెలుసు మనకి. ఈ మొత్తం తీసేసి ఇక్కడ 3 ఓం నోట్ చేసింది. ఈ 3, 1, ఈ 1 అన్ని సిరీస్ లో ఉన్నాయి కదా. ఎఫెక్టివ్ 5 ఓం కాబట్టి కరెంట్ 2 ఆంపియరే కదా. భరత్ రెడ్డి, దిస్ 2 ఆంపియర్ కరెంట్ వెన్ రీచెస్ ద జంక్షన్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, కరెంట్ డివైడ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అదే రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ డైరెక్ట్ గా చేస్తాం మనం. ఒకవేళ రెసిస్టెన్సెస్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఎట్లా చేయాలి? ఒకవేళ రెసిస్టెన్సెస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఇక్కడ, అప్పుడు ఎట్లా చేయాలి? V is equal to IR జనరల్ ఫార్ములా. ఓకే, అయితే ఈ కాంబినేషన్ అప్పుడు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, దీనికి ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది కదా. బికాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. అంటే V కాన్స్టెంటేగా, అప్పుడు I is ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R. దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ I1 అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమో I2 అనుకోండి. సో దేర్ ఫోర్ I1 by I2 is equal to R2 by R1. దీంట్లో కరెంట్ అంటే I1 by I2 అంటే I1 by ఈ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ 6 బై R1 అంటే దీని ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఇది 6. అయితే ఇక్కడ రెండు సేమే కాబట్టి I1 is equal to I2 అని రాసాం మనం. ఒకవేళ డిఫరెంట్ రెసిస్టెన్స్ అనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఏదో రేషియో వస్తుంది. రేషియో వచ్చినప్పుడు దేర్ ఫోర్ I1 is to I2 is equal to some 2:3 నో ఏదో వచ్చింది అనుకోండి. అప్పుడు I1 ఎంత? I1 is equal to ఫస్ట్ 2 parts by total parts 2 plus 3 5 into మెయిన్ కరెంట్ రీచెస్ ద జంక్షన్ హియర్ I. ఈ I వాల్యూ తెలుసు, 2/5 ఇచ్చేయండి, I1 వస్తుంది. అంటే దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ వస్తుంది, అట్లాగే దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ వస్తుంది. అప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ కనుక్కుంటే ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. ఇది మీకు వీస్టన్ బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్ లో చెప్పే ఇటువంటి మోడల్. వీస్టన్ బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్ లో అఫ్ కోర్స్ డయాగ్రామ్ ఇట్లా ఉంది, దానికి డయాగ్రామ్ ఈ టైప్ లో ఉంది. ఏదైనా ఒకటేనండి, ఇట్లా ఉన్నా ఒకటే కదా. ఓకేనా భరత్ రెడ్డి? భరత్ రెడ్డి, ఓకే సార్. రైట్. నెక్స్ట్
suppose one ohm, 2 ohm, 3 ohm resistance are connected across the cell of EMF 12 volt. It lectured. What are the currents passing through all the resistances? ఇక్కడ దీనికి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమి ఇవ్వాల, ఇక్కడ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ లేదు. అప్పుడు అక్రాస్ ద సెల్ ది 3 రెసిస్టెన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఓన్లీ నో, సార్ parallel only no, Parallel, sir. as this 1 ohm is connected in parallel with the cell, whatever the EMF of the cell, that is the potential difference across this 1 ohm resistance 12 volt. Okay, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ తెలుసు, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 12 వోల్ట్ అని తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ వన్? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బై రెసిస్టెన్స్ అంటే 12/1 అంటే 12 కదా, దట్ ఈస్ I1. ఇక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్ కాబట్టి I కరెంట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. దిస్ I కరెంట్ డివైడ్ ఇంటూ I1, తర్వాత ఇక్కడ I2 అయితే 3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. I1 is equal to ఎంత? I1 is equal to 12/1. I2 is equal to, ఇక్కడ కూడా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇట్స్ ఓన్లీ కనెక్టర్స్ కదా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ద సెల్ ఓన్లీ. ఇక్కడ EMF ఎంత ఉందో అదే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే 12/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6. I3 is equal to 12/3 that is equal to 4. These are the currents passing through different branches. Suppose if this combination of 3 resistances is connected by means of a conducting wire like this, it is the conducting wire. Then whatever the currents through these resistances, again we have to find. Anybody else can say? Zero. Because whenever by means of a conducting wire, whenever this combination of 3 resistance is connected by means of a conducting wire, this is totally the conducting wire. That means resistance free path it is. It is also resistance free path. Suppose if this here this resistance is connected by means of a conducting wire, then this is indirectly connected across this also. That means the current, whenever the cell sends the current, that current will pass through this path only. Resistance ద్వారా పాస్ కాదు ఇంకా. అంటే కరెంట్ ఎప్పుడు కూడా లో రెసిస్టెన్స్ పాత్ అమ్మడి ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇది లేదనుకోండి, కండక్టింగ్ వైర్ ఇట్లా కనెక్ట్ చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు డెఫినెట్ గా దీంట్లో పాస్ అవ్వాల్సింది. కానీ ఇట్లా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు జీరో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ పాత్ లో జీరో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కరెంట్ డైరెక్ట్లీ పాసింగ్ త్రూ దిస్ వన్. దట్ కరెంట్ విల్ నాట్ పాస్ త్రూ దీస్ రెసిస్టెన్సెస్. దెన్ వీ కెన్ సే దీస్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్. ఇట్లా వైర్ తోటి అక్రాస్ రెసిస్టెన్స్ ఒక కండక్టింగ్ వైర్ తో జాయిన్ చేసామంటే then current will pass through that conducting wire, not through resistance. Then we can say that resistance is short circuited. So here, because of connection of this connecting wire, all the 3 resistances are short circuited. That's why no current passing through these 3 resistances. I1, I2, I3 all are 0. I1, I2, I3 all are 0. Okay. Next. Enama sai చెప్పమ్మా. సార్ ఫోన్ సార్ ఏం వాయిస్ వినిపించలేదు క్లియర్ గా? వాయిస్ క్లియర్ గా వినిపించలేదు. సాయి సాయి చెప్పమ్మా. సార్ అంటే ఫోన్ రింగ్ అయింది సార్, అందుకు. I am unable to understand if you speak very fastly like that. Next, you see one more problem that is important for advance. Okay, here all of you see the, of course I will keep this in group, all these problems. Okay, just you listen.
Here, these are the resistances R1 each. It is R2, 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 and it is R3. Nana, JS1 star. Mute cheyandi. 124 admission number. Vamshi Krishna, mute cheyi. Vamshi Krishna. Okay. So here, the different resistances R1, R2, R3 are connected here. This dotted line represents this type of N resistance are connected like this. Here the electric potential at the first end here is V0, and electric potential at any junction, at every junction 1, 2, 3, 4 and so on up to N junctions are there. At these junctions, the electric potential is decreased by k times compared with the previous junction. దీనికి ప్రీవియస్ జంక్షన్ అంటే ఇది. దీని యొక్క పొటెన్షియల్ ఇక్కడ V1 is equal to k times డిక్రీజ్ అయింది అంటే V0 by k. దీని యొక్క పొటెన్షియల్ దీని ముందు ప్రిసీడింగ్ జంక్షన్ అంటే ఇది, దానికంటే కంపేర్ చేస్తే దాంతో కంపేర్ చేస్తే k times డిక్రీజ్ అయింది అంటే V0 by k అంటే V0 by k స్క్వేర్. ఇక్కడ V3 is equal to V0 by k cube. ఇక్కడ ఎంత వస్తున్నప్పుడు V0 by k power n. k to power of n. ఇక్కడ V0 by -1 is equal to V0 by k to power of n minus 1. Okay. Now, suppose here these are earthed. This symbol represents earth. Earth means potential of the earth is 0. So all are at 0 potentials. It is at higher potential. So definitely current will pass in this direction. This current when reaches the junction here, it is divided into two parts. This is say I1, this is say I2. Okay, now here the questions are, what is the ratio between R1 and R2? First one, R1 by R2 is equal to dash. That is the question mark. R1 R2 ratio అడిగాడు, ఈ రెసిస్టెన్స్ కి మధ్య రేషియో. అయితే ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, at this junction we can write I is equal to I1 plus I2, no? Okay, I means, tell me, I is equal to current it flow on కాబట్టి this is at higher potential. So V0 minus V0 by k by R1 is equal to I1. V0 minus V0. Okay, first you write like this, V1 minus V2 by R1 plus V1 minus 0 by R2. ఒకసారి ఆ V1 V2 వాల్యూస్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఇక్కడ ఉన్నాయిగా, వాడి ప్రాబ్లం లో ఇచ్చాడమ్మా. ఈ జంక్షన్ యొక్క పొటెన్షియల్ దాని ప్రిసీడింగ్ జంక్షన్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు k టైమ్స్ డిక్రీజ్ అయింది అన్నాడు, అంటే 1 by k టైమ్స్ అవుతుంది. ప్రిసీడింగ్ జంక్షన్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఎంత V0, దీని యొక్క జంక్షన్ దీనికంటే k టైమ్స్ డిక్రీజ్ కావాలంటే V0 by k. దీని యొక్క పొటెన్షియల్ ప్రిసీడింగ్ జంక్షన్ తో కంపేర్ చేస్తే k టైమ్స్ డిక్రీజ్ కావాలి. ప్రిసీడింగ్ జంక్షన్ యొక్క పొటెన్షియల్ V1 by k. V1 అంటే V0 by k కాబట్టి V0 by k అంటే V0 by k స్క్వేర్. సిమిలర్లీ ఆల్. ఓకే సార్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ చూడండి, V0 కామన్ తీసేయండి. V0 కామన్ తీసేస్తే k minus 1 by k కదా by R1 is equal to V1 అంటే V0 by k minus V2 అంటే V0 by k స్క్వేర్ హోల్ by R1 ప్లస్ V1 అంటే V0 by k by R2. సో ఇక్కడ దీంట్లో V0 k minus 1 by k R1 is equal to ఇక్కడ V0 by k కామన్ తీసేయండి. V0 by k కామన్ తీసేస్తే 1 minus 1 by k by R1. Okay, plus V0 by k R2. We can cancel V0 in all terms, no? K can be cancelled in all terms. Okay, ఈ R1 టర్మ్ ని ఇటు తీసుకొచ్చేసాయి. సో k minus 1 by R1 minus ఇదంతా ఇది k స్క్వేర్ కేనా సార్? k minus 1 by k R1 సార్. ఎక్కడమ్మా అంటే k స్క్వేర్ కదా సార్, అది LCM 1 by k సార్. అది 1 by k
సార్ సార్ 1 మైనస్ 1 బై కేనే సార్ అది. I1 సార్ I1 వాల్యూ చూడండి సార్ మీరు I1 వాల్యూ I1. V0 V naught by K minus V naught by K square. Yes, Okay, yes, V sir. naught by K. LCM 1 minus 1 by K. 1 by K. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓకేనా? yes sir K minus 1 by KR1. K minus 1 by KR1. Yes, yes. K minus 1 by KR1 you will get. Okay. Is equal to 1 by R2. This is equal to 1 by R2. Yes sir. You take R1 common and you write R1 here. Therefore, R1 by R2 is equal to K minus 1 you will take common again. Then 1 minus 1 by K you will get. That is equal to K minus 1 whole square by K. So R1 by R2 is equal to, you will get like this. So R1 by R2 is equal to K minus 1 whole square by K. Yeah, that is the answer. Okay. Next. Then one more question in this. It is the comprehensive type. R2 by R3 is equal to dash. R2 by R3 is equal to question mark. R2 by R3 means R3 is here. No, this is R2 only. R3 is only here. Here, whatever the current passing through this, the current passing through this also same, no? Because both are in series. There is no other branch. That's why whatever the current flowing here, the same current will pass through them. What is the current passing through this one? Potential difference across this is equal to Vn minus 1 minus it is Vn by resistance R1 is equal to potential current passing through this one is Vn minus 0 by R3. Here from this formula R1 equals something you substitute here. Vn minus 1 means V naught by K to the power of n minus 1 minus V naught by K to the power of n by R1 is equal to Vn means V naught by K to the power of n by R3. You substitute R1 value from this because we have to obtain the ratio between R2 and R3, not R1. That's why you substitute this R1 value in this equation where R1 is equal to K minus 1 whole square by K into R2. You substitute this R1 value here and you simplify them. Then you will get direct value. R2 by R3 is equal to R2 by R3 is equal to, after simplification, you will get direct value only. K by K minus 1 you will get. ఈ R1 వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అప్పుడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ R2 వస్తుంది. R2 by R2 R3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ అని రాయండి. సింప్లిఫై చేస్తే డైరెక్ట్ గా మీకు ఈ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, K by K minus 1. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి the current that passes through the resistance R2 nearest to the V0. Current that passes through R2 nearest to V0 అంటే V0 కి నియరెస్ట్ గా ఉన్న రెస్ట్ R2 అంటే ఇదే కదా. దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ I2 అడిగాడు. సి I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 మైనస్ 0 బై R2 కదా, అంటే V0 బై K ఇంటూ R2. ఆన్సర్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ R3 ఓన్లీ. ఆన్సర్ R3లలో ఇచ్చాడు మీకు, ఇక్కడ ఆల్రెడీ R3 అంటే వచ్చింది కదా. దేర్ ఫోర్ V0 బై K ఇంటూ దాని నుంచి R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు, R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు KR3 బై K మైనస్ 1. దేర్ ఫోర్ V0 by R3 into K minus 1 by K square. This is I2 value. In this way you can find R2 by R3 వాల్యూ తీసుకున్న దాంట్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. R2 by R3 అందులో ఫస్ట్ స్టెప్ సార్, దాని పైన స్టెప్ సార్. ఇదిగో ఇక్కడ ఇది వచ్చింది కదా, అది కాదు సార్, లెఫ్ట్ సైడ్ దాంట్లో ఫస్ట్ సార్. ఇదా మిడిల్ సార్, మిడిల్ దాంట్లో సార్. ఇదా దాని పై స్టెప్ సార్, దాని పై స్టెప్. ఇదా అవును సార్, ఇది డైరెక్ట్ కదా నాన్న. I is equal to I1 plus I2. I1 అంటే V0 minus V1 by R1 is equal to V1 minus V2 by R1 plus V1 minus 0 by R2. అదే కదా రాస్తుంది. అయితే ఇక్కడ V1 అంటే V0 by K సబ్స్టిట్యూట్ చేసా, ఇక్కడ నోట్ చేసాం ఆల్రెడీ. V1 అంటే V0 by K, V2 అంటే V0 by K స్క్వేర్. ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం ఇక్కడ, అంతే. ఓకే, అక్కడ V0 of K minus 1 by K అలా ఇక్కడ I is equal to కదా, ఇది I is equal to అంటే V0 minus V0 by K, V0 minus V0 by K by R1. అక్కడ V0 కామన్ తీస్తే ఇదే వచ్చేది. ఓకే సార్, ఓకేనా, రైట్. ఇది మనకి అడ్వాన్స్ అటువంటి వాటిలో ఇంపార్టెంట్ అండి. నెక్స్ట్
అసైన్మెంట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది చాలా సబ్జెక్ట్ డెవలప్ చేస్తుంది అసైన్మెంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అసైన్మెంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్లో షేర్ చేసి ఒకసారి అడగండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇవాళ కూడా ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా అడ్వాన్స్ మోడల్ అండి. అడ్వాన్స్ వాటిల్లో ఇంపార్టెంటే. ఇది కాదు, ఇంకోటి వస్తుంది, అది చూద్దాం. అది అడ్వాన్స్లో ఇంపార్టెంట్. ఇది మెయిన్స్. Okay, here all are identical resistances, each of resistance is smaller. They are connected like this between A and B. What about the effective resistance between A and B, they asked. Here you see, here this is the conducting wire, this is the conducting wire. Okay, here there is no resistance, means these two junctions are connected with a conducting wire. So it is a junction 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, between A and B, they asked the effective resistance. A and B మధ్యలో effective resistance కనుక్కోవాలి. That is our aim. Okay, A and B. అయితే ఇక్కడ 1 A 1 2 3 all are connected by means of a conducting wire. కాబట్టి ఈ A 1 2 3 అన్ని ఒకే చోట ఉన్నట్టుగా తీసుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ 1 2 3 కూడా ఇక్కడే ఉన్నట్టుగా తీసుకోండి, ఏ దగ్గరే. నెక్స్ట్ ఇటువైపుకి B 5 6 7 అన్ని కూడా ఒక కండక్టింగ్ వైర్ తో జాయిన్ చేస్తారు. 4 కూడా ఇక్కడ మధ్యలో ఏం రెసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి 4 is also connected by means of a conducting wire like this only. That's why 4 5 6 7 B all these are at the same junction. 4 5 6 7 అన్ని ఒకే జంక్షన్, ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఉన్నట్టుగా తీసుకోండి. అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 8 9 ఉన్నాయి. ఆ 8 9 మనకు అన్ని వచ్చేసినాయి. 1 2 3 4 5 6 7 వచ్చినాయి. 8 9 రాలేదు. ఆ 8 9 ఎక్కడో తోటి తీసుకోండి మధ్యలో. 8 9 ఏదో ఒక ప్లేస్ దగ్గర ఇక్కడ ఎక్కడో 8 9 తీసుకోండి. ఓకేనా? అయితే 8 9 డైరెక్ట్ గా కండక్టింగ్ వైర్ తో జాయిన్ చేస్తారు. ఇక్కడ మధ్యలో రెసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి దీస్ టూ ఆర్ జాయిన్ టుగెదర్. అందుకని 8 9 ఒకే పాయింట్ దగ్గర కనెక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు రెసిస్టెన్సెస్ నోట్ చేయండి. బిట్వీన్ 1 and 8, 1 ఇక్కడ ఉంది, 8 ఇక్కడ ఉంది, ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ నోటెడ్. బిట్వీన్ 2 and 9 R is there. 2 is here, 9 is here. ఇంకో R ఉంది ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోటెడ్. బిట్వీన్ 3 4 R ఉంది, 3 ఇక్కడ ఉంది, 4 ఇక్కడ ఉంది. దేర్ ఈస్ ఏ రెసిస్టెన్స్ R. ఇది నోట్ చేసాం. 4 and 9 R ఉంది, 4 ఇక్కడ ఉంది, 9 ఇక్కడ ఉంది. హియర్ వన్ మోర్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్. నెక్స్ట్ 9 and 6, 9 ఇక్కడ ఉంది, 6 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఇది నోట్ చేసాం. బిట్వీన్ 8 and 7 R is there. 7 ఇక్కడ ఉంది, 8 ఇక్కడ ఉంది, ఇంకొక R ఉంది ఇక్కడ. ఇది అన్ని రెసిస్టెన్స్ నోట్ చేసామండి. ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి. హియర్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్, దీస్ 2 ఆర్ ప్యారలల్. నో ఎఫెక్టివ్ ఇస్ R/2. దీస్ 2 ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. ఎఫెక్టివ్ ఇస్ R/3. దిస్ R/2 and R/3 both are in series between A and B. So what is the effective resistance? R/2 and R/3 both are in series between A and B. What is the effective? 5R/6. 5R/6 కదా. అంటే ఈ మొత్తం తీసేసి ఇక్కడ 5R/6 నోట్ చేసేయండి. ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ 5R/6 is there and R is there. So between A and B, one R is there and 5R/6 is there. What is the effective resistance between A and B now? 5R/11. 5R/11. That is the answer. That is the effective resistance between A and B here. అంటే దీన్ని రీరైట్ చేసుకుంటే మనకి సింపుల్ గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఇట్లాగే చేయాలంటే కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఈజీ కాన్సెప్ట్. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అడ్వాన్స్ ఆల్సో. వన్స్ ఇట్ వాస్ గివెన్ ఇన్ అడ్వాన్స్. There is infinite network. Infinite resistance are connected as in the diagram.
I will explain clearly. This dotted lines represents these resistance are extended up to infinity. In between any two junctions, here resistance is there, here resistance is there, here resistance is there. Here in between any two junctions resistance are there like this. అయితే చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా లైన్స్ లాగా డ్రా చేసిన యాక్చువల్లీ రెసిస్టెన్సెస్ ఉంటాయి ఇట్లా అన్ని. ఇన్ దిస్ వే ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ఇస్ దేర్. ఇట్లా ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ఉందండి. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ సక్సెసివ్ జంక్షన్స్? అంటే ఈ జంక్షన్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఈ రెండు తీసుకోండి, ఏదో ఒకటి సక్సెసివ్ జంక్షన్స్ ఏ అండ్ బి మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అడిగాడు వాడు. ఇటు ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది, ఇటు ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్, ఇటు ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్, ఇటు ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్, అట్లా ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్? ఏ సక్సెసివ్ అంటే ఇక్కడ ఏబి తీసుకున్నారు కానీ సార్, ఎక్కడ తీసుకున్న ఏబి అనేది సేమ్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుందా సార్? అంతే. ఇప్పుడు ఈ రెండు తీసుకో, లేకపోతే ఈ రెండు తీసుకో, ఇష్టం. ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ అది, ఇది అన్ని రెసిస్టెన్సెస్ కూడా ఆర్ఏ. ఓకే సార్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి. ఆ రెండు పాయింట్స్ ఏబి నోట్ చేద్దాం ఇక్కడ. ఏబి, ఆ ఏబి మధ్య ఆల్రెడీ స్మాల్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఏబి అండి, ఇక్కడ ఈ జంక్షన్ తీసుకోండి. ఈ రెండు జంక్షన్స్ కి ఇటు సైడ్ ఎంత నెట్వర్క్ ఉంటుంది అంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ హౌ మెనీ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ థియరిటికల్లీ? ఇది ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ కదా, ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ వరకు ఎక్స్టెండ్ ఉంటుంది. ఆ ఇటువైపు ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయిన అన్ని రెసిస్టెన్స్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనుకోండి. అప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ రాయొచ్చు కదా, ఈ అన్నిటి బదులు ఎక్స్ రాయొచ్చు కదా. ఇది సి, ఇది డి అనుకుంటే మనకు కావాల్సింది ఆర్ఏబి. ఇది సి, ఇది డి అనుకుంటే సిడి మధ్యలో ఆల్రెడీ వన్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్, స్మాల్ ఆర్. ఈ రిమైనింగ్ ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ యొక్క ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనుకుంటే దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఎక్స్ రాసేయచ్చుగా, ఈ మొత్తం తీసేసి. అట్లాగే ఇటు సైడ్ కూడా బిట్వీన్ సి అండ్ డి ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ స్మాల్ ఆర్ ఉంది. ఇటువైపు ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ఉంది. ఆ ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ని మనం వాటికి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్, ఇటువైపు ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ యొక్క ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎట్లా ఇటువైపు కూడా అట్లాగే ఉంది కాబట్టి దట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎక్స్ నో. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఒక ఎక్స్ రాసేయచ్చు కదా. అట్లాగే ఇటు సైడ్ బిట్వీన్ డి అండ్ బి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి హర్షవర్ధన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ బీడీకి రైట్ సైడ్ కూడా ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ కాబట్టి వాటన్నిటికి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఈ మొత్తం తీసేసి ఇక్కడ ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు కదా ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య. అట్లాగే ఏబి మధ్య ఎఫెక్టివ్ ఆర్ ఉంది, ఇటువైపు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటే ఇది కూడా ఎక్సేగా, ఇటు కూడా ఎక్సే ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మీరేం చేస్తారంటే ఈ మొత్తం అన్నిటి యొక్క ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోండి. అది ఎక్స్కి ఈక్వల్ కావాలిగా. ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కున్నప్పుడు ఎక్స్కి ఈక్వల్ చేసేయండి. ఇది ఎక్స్ఆర్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్, ఎక్స్ఆర్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్, ఎక్స్ఆర్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ అంటే ఈ మొత్తం ఎంత అవుతుందండి? ఈ మూడు యొక్క ఎఫెక్ట్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ఆర్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ ఆర్. ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ అని తెలుసుగా. ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అది కూడా ఎక్సే కదా. ఆర్ఏబి ఈజ్ కూడా ఎక్స్ కావాలి మరి. కాబట్టి 1 బై ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్, ఈ రెండు ప్యారల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటికి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనుకుంటే 1 బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 బై దిస్ రెసిస్టెన్స్ ప్లస్ 1 బై దిస్ రెసిస్టెన్స్ అంటే 1 బై ఆర్ ప్లస్ 1 బై 3 ఎక్స్ఆర్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్. ఓకే, దీని నుంచి ఎక్స్ ఒకవైపు తీసుకోండి, లేకపోతే ఎల్సిఎం తీసేయండి. దీని నుంచి ఎల్సిఎం తీసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకి డైరెక్ట్గా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై 2 అని వచ్చేస్తుందండి. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై 2 అని డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీయండి, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి, అప్పుడు డైరెక్ట్గా మీకు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై 2 అని వస్తుంది ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్. ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు డూ. ఇది ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్. మన ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ చూసి మనకు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు, టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. అది ఓకే. నెక్స్ట్ సార్, ఇప్పుడు ఏబి పాయింట్స్ కింద కూడా ఇన్ఫైనైట్ జంక్షన్ ఉంది కదా సార్, దాన్ని కన్సిడర్ చేయలేదు కదా సార్? ఏబి పాయింట్స్ మధ్య కూడా ఇక్కడ ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్సే. ఇటైనా ఎక్సే, ఇటైనా ఎక్సే, ఇటైనా ఎక్సే. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆ ఎక్స్ తీసుకోకుండా ఇటువైపుకి ఇక్కడ వరకు ఉన్న ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కుంటున్నాం మొత్తం, అది ఎక్సేగా. కాబట్టి ఎక్స్కి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం.
సార్ ఏబికి మధ్యలో ఉండేది ఆ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ ఉంది కదండి సార్, ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ ఉంది కదండి సార్. ఇక్కడ వరకు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కుంటే ఇది ఇన్ఫైనైట్ నెట్, ఇది మొత్తం ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ఉంది. ఆ 2 పాయింట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఇటైనా ఎక్సే, ఇటైనా ఎక్సే, ఇటైనా ఎక్సే, ఇటైనా ఎక్సే. ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య ఇటువైపు నెట్వర్క్ ఉంది ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ వరకు, ఇటువైపు ఇన్ఫైనైట్, ఇటువైపు ఇన్ఫైనైట్, ఇటువైపు ఇన్ఫైనైట్ ఉంది. వాటి అన్నిటికీ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఇది. అట్లాగే ఇక్కడ ఎక్సే, ఇక్కడ ఎక్సే, ఇక్కడ ఎక్సే వస్తుంది. అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనే బదులు ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య ఇక్కడ ఈ ఫైనైట్ నెట్వర్క్ తోటి రెసిస్టెన్స్ కనుక్కుని ఎక్స్ కి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. దీనికి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కుని ఎక్స్ కి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. సార్ అక్కడ ఏసీకి సిడి డిబికి మధ్యలో ఎక్స్ అనేది ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేశారు సార్, కానీ ఏబికి మధ్య ఎక్స్కి ఈక్వల్ ఎట్లా చేసుకుంటారు సార్? ఇక్కడ కూడా నువ్వు ఇది తీసుకోవచ్చు. ఇది ఎక్స్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేసి ఇది ఎక్స్ కనెక్ట్ చేయకుండా ఈ రెండింటి మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని ఎక్స్ ఈక్వల్ చేయి. ఇటువైపు ఉన్న నెట్వర్క్ మొత్తం ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య ఉన్న రిమైనింగ్ ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ యొక్క ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ కదా. ఇక్కడ ఈ సిడి పాయింట్స్ మధ్య ఇటువైపు మొత్తం ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ తీసుకో, ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్. అట్లాగే ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య మొత్తం ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ తీసుకో, ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్. అటువైపు కూడా ఎక్స్ థియరిటికల్ గా ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ కాబట్టి. అట్లాగే ఇటువైపు కూడా ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య ఉండే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ వల్ల ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్. అయితే ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య మనకి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవచ్చుగా ఈ ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం, దీని ప్రకారం అది కనుక్కుని ఎక్స్ కి ఈక్వల్ చేసాం అంతే. అదేగా చేస్తాం ఇక్కడ. ఎక్స్ అనేది ఏ 2 పాయింట్స్ మధ్యలోనే ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు సార్? ఇక్కడేం తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడే వాడు అడిగింది ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ చేశాను అంతే. నువ్వు ఇక్కడేం తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఇది తీసేసి ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కో, అప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ఇక్కడ నోట్ చేసేస్తాం. సేమ్ ఇదే టైప్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది నీకు. ఓకే సార్. ఓకే. తర్వాత ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ ఒకటి మీకు వీడియో అప్లోడ్ చేశానండి. ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ ఒకటి చూడండి. సింపుల్ సర్క్యూటే, అది ఈక్వల్ టు వీట్స్టెబిలిటీ సర్క్యూట్. పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ ఓకే. అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ లో సరే ఇది ఒక ఇంకొంచెం ఉన్నాయా, ఇది చెప్పేసేసిన తర్వాత అప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇది ఒకటి. Okay, in between A and B, what is the effective resistance they asked? The given structure is like this. ABL మధ్య effective resistance అడిగాడు వాడు. ఒకసారి ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్, ఈ 2 పాయింట్స్, ఇక్కడ ఇది P అనుకోండి, ఇది Q అనుకోండి, ఇది R అనుకోండి, ఇది S అనుకోండి, ఇది G అనుకోండి. కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా? P/Q = R/S ఉందా లేదా? ఏంటి? ఎస్ సార్, ఉంది సార్. వీట్స్టెబిలిటీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ సేమేగా సార్. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ సేమ్ అయినప్పుడు దీంట్లో కరెంట్ పాస్ కాదు, అంటే ఇది లేనట్లే. నెక్స్ట్ అట్లాగే P/Q = R/S, ఇది కూడా సాటిస్ఫై చేస్తాం చూడండి. అవును సార్. కాబట్టి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ సేమే కాబట్టి ఈ రెసిస్టెన్స్ కూడా లేనట్లే. అప్పుడు జస్ట్ యూ ఇగ్నోర్ దిస్ వన్. అప్పుడు ఇది లేనప్పుడు ఇంకా ఈ 2 లేవనుకోండి, అప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ A అండ్ B 5, 10, 15 R ఇన్ సిరీస్, అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ 30, ఈ ఎఫెక్టివ్ 60, ఈ 30, 60 both are in parallel between A and B. Effective 30 into 60 by 30 plus 60 we can find. Okay, next ఇదే టైప్ ఇంకోటి ఉందండి. తర్వాత బిట్వీన్ AB ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి అబౌట్ AB యాక్సిస్, ప్యారలల్ యాక్సిస్ ఈజ్ ద ఆర్ ది జంక్షన్ దీస్ జంక్షన్స్ ఆర్ సిమెట్రిక్ ఆర్ నాట్? సర్క్యూట్ సేమ్ గా ఉందా లేదా? అబౌట్ AB యాక్సిస్ ఇటువైపు స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంది, ఇటువైపు కూడా అట్లాగే ఉందా లేదా? స్ట్రక్చర్ అంటే రెసిస్టెన్సెస్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. డిఫరెంట్ గా సార్, డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ వీట్స్టెబిలిటీ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి.
AB. ఇది 3 3 3 3 3 3 సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 3 3 ohms. అది ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ A and B అడిగాడు వాడు. P/Q R/S సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ తీసుకొని 0, ఎందుకంటే ఇక్కడ సేమ్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 0 కాబట్టి కరెంట్ పాస్ కాదు, అప్పుడు ఇది లేనట్లే. అట్లాగే ఇది కూడా లేనట్లే, అట్లా చెప్పొచ్చు. లేదా ఇక్కడ అబౌట్ AB యాక్సిస్, ఈ AB పాయింట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి AB లైన్ పాయింట్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే ఒక యాక్సిస్ ని మ్యాన్ చేస్తే ప్యారల్ యాక్సిస్ ని, సర్క్యూట్ ఇస్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ నో. ఎస్ సార్. సిమెట్రిక్ గా ఉన్నప్పుడు దీనికి ఈ జంక్షన్ సిమెట్రిక్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రెండు సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటాయిగా. ఎస్ సార్. అప్పుడు ఈ రెసిస్టెన్స్ లేనట్లేగా. అట్లాగే ఇవి కూడా సేమ్ సిమెట్రిక్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ సేమ్ పొటెన్షియల్ ఉంటాయి, వాట్ ఎవర్ మేబీ. అప్పుడు ఇది కూడా లేనట్లే కదా. మీరు వీస్టమ్ బ్రిడ్జ్ ని అప్లై చేసుకోవచ్చు, లేదా దీన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు, మనకి ఏది కన్వీనియంట్ ఉంటే అది అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ పారలాక్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి వీస్టమ్ బ్రిడ్జ్ ని అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ పారలాక్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు, లేదా వీస్టమ్ బ్రిడ్జ్ P/Q = R/S ఇది లేనట్లే, P/Q = R/S ఇది లేనట్లే. అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ ఎంత? 9/2 సార్. ఎంత? 9/2. 9/2. 9/2 అంటే 4.5. ఓకే, నెక్స్ట్. There is a cell having EMF 9 volt. Here 9 identical resistances, each of resistance 9 ohm are connected like this as in the diagram. Like this, all are 9 ohm resistances. Then what is the reading shown by this ammeter? That is the case. Reading shown by the ammeter అన్నాడు. ammeter resistance of ఇవ్వలేదు కాబట్టి అది ఐడియల్ ammeter గా ట్రీట్ చేస్తే what is the resistance of the ideal ammeter? 0. సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేనట్లే, అంటే ఇది ఒక కండక్టర్ లాగా ఉన్నట్టుగా ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు అక్రాస్ ద సెల్ ఈ 9 రెసిస్టెన్సెస్ ప్యారల్ గా కనెక్ట్ చేసినట్టుగా ఇక్కడ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఏమీ లేదు. అప్పుడు 9 రెసిస్టెన్సెస్ ప్యారల్ గా కనెక్ట్ చేసినట్లేగా. Then across each and every resistance what is the potential difference? 9 volts. 9 volts ఉంది, ఎందుకంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ 2 ఎండ్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాడు కాబట్టి ఇక్కడ 9 volts, ఇక్కడ 9 అన్ని 9. అప్పుడు కరెంట్ త్రూ దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 9 volt by 9 ohm అంటే 1 ఆంపియర్. అయితే ఇక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఇది కాబట్టి కరెంట్ ఇట్లా వస్తుంది. ఆ కరెంట్ ఇక్కడ ఈ జంక్షన్ దగ్గర డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది, ఇటు అట్లా. ఈ కరెంట్ 9/9 అంటే 1 ఆంపియర్ 1 ఆంపియర్ 1 ఆంపియర్ 1 ఆంపియర్ 1 1 1 1 1 లైక్ దిస్ డివైడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 1 ఆంపియర్ కరెంట్, ఇక్కడ 1 ఆంపియర్ కరెంట్, ఇది 1 ఆంపియర్ కరెంట్, ఇది 1 ఆంపియర్ 1 ఆంపియర్. చూడండి, ఈ 1 ఆంపియర్ ఇటు వస్తుంది, ఇక్కడ 1 ఆంపియర్ తో యాడ్ అయ్యి 2 ఆంపియర్ అవుతుంది, 3 ఆంపియర్ అవుతుంది, 4 ఆంపియర్ 5 ఆంపియర్ అంటే 5 ఆంపియర్ కరెంట్ దీంట్లో పాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ జంక్షన్ నుంచి ఇటువైపుకి వచ్చే కరెంట్ 5 ఆంపియర్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ దట్ విల్ పాస్ త్రూ ద అమ్మీటర్ నో. సో రీడింగ్ షోన్ బై అమ్మీటర్ ఇస్ వాట్? ఇక్కడ ఎంత కరెంట్ అయితే ఇటువైపుకి వస్తుందో అదే కరెంట్ అమ్మీటర్ ద్వారా పాస్ అవుతుంది, అంటే 5 ఆంపియర్. ఒకవేళ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాడు అనుకోండి అమ్మీటర్ ని, ఇది అమ్మీటర్ A1 అనుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ద రీడింగ్ షోన్ బై ద అమ్మీటర్ A1? ఇది I1 అనుకుంటే 9. ఎందుకంటే ఈ 5 తో పాటు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ 1 యాడ్ అవుతుంది, ఈ 1 1 1 4 యాడ్ అవుతాయి మొత్తం, అంటే 9 ఆంపియర్ అవుతుంది. రీడింగ్ షోన్ బై దిస్ అమ్మీటర్ ఇస్ దిస్ వన్. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక వోల్ట్ మీటర్ ని కనెక్ట్ చేశారు, ఇక్కడ ఒక వోల్ట్ మీటర్ ని కనెక్ట్ చేశారు, ఐడియల్ వోల్ట్ మీటర్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ ది ఐడియల్ వోల్ట్ మీటర్? 9 volt. ఇట్లోనే 9 volts. అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ డైరెక్ట్ గా బ్యాటరీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సెల్ యొక్క 2 టెర్మినల్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందో అదే ఈ వోల్ట్ మీటర్ చూపించే రీడింగ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, here 2 ohm, here all this is the conducting wire.
here 2 ohm resistance is there, here 6 ohm resistance is there, here 1.5 ohm, here 3 ohm resistance is there, here a cell is connected, here a cell is connected having EMF 6 volt. Then total current supplied by the circuit, supplied to the circuit. ఈ సర్క్యూట్ కి సప్లై చేసే కరెంట్ ఎంత అన్నాడు, అంటే సెల్ సప్లై చేసే కరెంట్, అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ద మెయిన్ కరెంట్ అడిగాడు. సెల్ సప్లైస్ ద కరెంట్ అవే ఫ్రమ్ ది పాజిటివ్ టెర్మినల్, అంటే ఇది ఈ కరెంట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. దట్ ఈస్ ద కేస్. హౌ వీ కెన్ ఫైండ్. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇది 1 జంక్షన్, 2 జంక్షన్, ఇది 3, ఇది 4 కదా. 1, 2 కండక్టింగ్ వైతో జాయిన్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి 1, 2 రెండు ఒకే చోట ఉన్నట్టుగా తీసుకోవచ్చుగా. 1, 2 మధ్యలో రెసిస్టెన్స్, ఇన్ బిట్వీన్ 1 and 2 there is no resistance. That's why these two can be imagined at the same junction. ఓకే, ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ ని ఒకసారి రీరైట్ చేసుకుందాం. లేదు, ఈ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఈ జంక్షన్ కండక్టింగ్ వైతో జాయిన్ చేశారు కాబట్టి ఈ రెసిస్టెన్స్ యొక్క ఈ ఎండ్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసినట్టుగా తీసేసుకోవచ్చు కదా. అంటే దీన్నే మనం రీరైట్ చేసుకుంటే ప్యారలల్ గా ఇట్లా తీసేసుకోవచ్చు కదా 2 ohm. ఓకే, అప్పుడు సెల్ సప్లై చేసే కరెంట్ అంటే అక్రాస్ ద సెల్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దీనికి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఏం లేదు. ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య రెసిస్టెన్స్ అంటే ఒకసారి చూడండి, ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 1.5 and 6, సారీ ఎఫెక్టివ్ అంత ఇక్కడ 2.6 ఎఫెక్టివ్ 1.5 అనుకుంటాం. 2 into 6 by 2 plus 6. yes sir 1.5. 1.5. In between these two 1.5 both are in series. Effective 3. In between these two 3 is there. Already in between these two junctions 3 ohm here. ఈ రెండు ప్యారలల్ కదా. అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ అంతా ఈ మొత్తం 3/2 అంటే 1.5 ohm. ఈ మొత్తం తీసే డయాగ్రామ్ ఇక్కడ 1.5 రాశారు. అప్పుడు ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య 1.5 ఓమేగా. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా లేదు. సో అక్రాస్ ద సెల్ 1.5 ohm రెసిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్? 6 effective EMF by effective resistance అంటే ఇది. సో 4 ampere. 4 ampere is the current sent by this cell to the circuit. అంటే సర్క్యూట్ కి సెల్ సప్లై చేసే కరెంట్ ఎంత అన్నాడు. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ దే ఆస్క్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కరెంట్. మెయిన్ కరెంట్ అంటే సెల్ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి వచ్చే కరెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ this junction is Z, this junction is H. Here this is 4 ohm resistance, it is 2 ohm, it is 1 ohm. Resistance are not given. Here current flowing through this resistance is 1 ampere away from this junction. Here away from the junction 3 ampere current passes. The EMF of this cell is 5 volt. Here this EMF is 3 volt and this resistance, okay, 2 ohm. The current passing through this resistance is 2 ampere given. That is given. Then what is the potential difference between G and H? అంటే VG minus VH. That is question mark. Potential difference between G and H అంటే VG minus VH. అది this G నుంచి H మధ్యలో it is the part of the closed circuit, not closed circuit. అవునా? It is the part of the closed circuit. It is not the closed circuit. Okay. So ఇక్కడ మరి G నుంచి H మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ VG అనుకోండి, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ VH అనుకోండి. పార్ట్ ఆఫ్ ది క్లోజ్డ్ పాత్ కి, అంటే క్లోజ్డ్ పాత్ లో కొంత పార్ట్ కి మనం కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా అప్లై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఎండ్ పాయింట్స్ దగ్గర పొటెన్షియల్స్ VG VH అనుకుంటే మధ్యలో అక్రాస్ వేరియస్ రెసిస్టెన్సెస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కనుక్కున్నట్టుగా ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇది 2 ఆంపియర్ కదా. ద సేమ్ 2 ఆంపియర్ కరెంట్ విల్ పాస్ త్రూ దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో. ఆ 2 ఆంపియర్ కరెంట్ ఈ జంక్షన్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత హౌ ఇట్ విల్ బి డివైడెడ్. ఇక్కడ 1 ఆంపియర్, ఇక్కడ 3 ఆంపియర్ అవే ఫ్రమ్ ది జంక్షన్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఈ జంక్షన్ దగ్గరికి 3 + 1 4 ఆంపియర్ కరెంట్ రావాలిగా కంపల్సరీ. whenever this 4 ampere current reaches the junction, then only this it will be divided into 1 ampere and 3 ampere. Otherwise there is no possibility, because from this junction there is no other branch. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి రావాల్సింది ఆ 4 ఆంపియర్, అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఇటువైపు 4 ఆంపియర్ కరెంట్ వస్తుందని ఇచ్చాడు. దీంట్లో దిస్ 4 ఆంపియర్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జంక్షన్, ఇన్ విచ్ 2 ఆంపియర్ కరెంట్ రీచెస్ ద జంక్షన్. మరి ఇక్కడ 4 రావాలంటే ఇంకో 2 ఆంపియర్ రీచ్ కావాలి కదా, కాబట్టి దీంట్లో 2 ఆంపియర్ కరెంట్ ఇటువైపు రీచ్ అవ్వాలి, అంటే ఇండైరెక్ట్లీ 2 ఆంపియర్ కరెంట్ రీచెస్ ద జంక్షన్. ఇది మనకు వాడి ఇవ్వాల. మనం బై ఫ్రమ్ ది డయాగ్రామ్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ దిస్ వాల్యూ.
ఇప్పుడు ఇంకా కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా అప్లై చేసేయండి ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి. అంటే ఫర్ జీ ఇదేదో పీనో ఏదో అనుకోండి, జిపిహెచ్ చెప్పండి కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా జీ దగ్గర నుంచి. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ జీ కాబట్టి విజీ కాబట్టి విజీ, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మెజర్ చేయాలి. కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 2 × 4 అయిపోయింది ఇక్కడ దాకా. వీఆర్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, లో పొటెన్షియల్ టు హై పొటెన్షియల్ కాబట్టి +3. తర్వాత కరెంట్ ఫ్లో ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ లో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కరెంట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి -2 × 2 ఇక్కడ దాకా వచ్చాం. ఇటు నుంచి ఇటు కరెంట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ +2 2 × 1 is equal to VH. అప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే VG - VH = 7 volts ఏదో వస్తుందిరా. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 7 volts. యా 7 volts. ఇట్లా చేయాలి. ఇవన్నీ మీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ లో ఉన్నాయి. అఫ్ కోర్స్ కొంచెం మెథడ్ ఏమైనా మారచ్చేమో కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఇచ్చిన నోట్స్ లో అసైన్మెంట్ లో ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఇస్తాను, ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్ వాల్యూ అన్నాడు. ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద ఆర్ వాల్యూ, ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఎట్లా? ఇక్కడ ఈ రెసిస్టెన్స్ ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ లో మనం కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా అప్లై చేసి వీ కెన్ ఫైండ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్. కానీ కరెంట్స్ లేవు. ఎట్లా? ఇక్కడ చూడండి, అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ 20 Ω, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 40 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్, ఇక్కడ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ అన్నాడు కాబట్టి కరెంట్ ఇటు నుంచి ఫ్లో అవుతుందిగా. వాట్ ఈస్ దట్ కరెంట్? వాట్ ఈస్ దిస్ కరెంట్? 40/20 2 amp. అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ 2 amperes ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ 8 ampere కరెంట్ ఇక్కడికి వస్తా ఉంది. 8 ampere కరెంట్ రీచెస్ ద జంక్షన్, 2 ampere కరెంట్ రీచెస్ జంక్షన్. అప్పుడు ఇక్కడ 10 amperes వస్తుంది. 10 ampere అయితే ఇది 2 ampere కాబట్టి 2 ampere కరెంట్ రీచెస్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇది మొత్తం క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ కాబట్టి అదే 2 ampere కరెంట్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. 2 ampere ఇక్కడ 10 ampere. ఈ 10 ampere ఇక్కడ రీచ్ అయినప్పుడు దట్ 10 ampere స్ప్లిట్స్ ఇంటూ 2 ampere ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, 3, 5 సరిపోయినాయిగా. 5, 3, 2 అవే మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జంక్షన్ అండ్ 10 ampere రీచెస్ ద జంక్షన్. సరిపోయిందిగా. ఇప్పుడు ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ కి కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా అప్లై చేసేయండి. ఇది PQRS ఫర్ PQRSP క్లోజ్డ్ పాత్ అకార్డింగ్ టు కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా. P నుంచి Q మధ్యలో -10R. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ Q to R -20. -20 ఓకే +100 +100. వెరీ గుడ్. -2 -40 -40 సార్. క్లోజ్డ్ పాత్ కి అప్లై చేసాం కాబట్టి ఇది కూడా 0. ఇంకా ఎస్ సార్. క్లోజ్డ్ పాత్ కదా అప్లై చేస్తుంది, ఇది కూడా 0. అట్లా కాకుండా ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్లోజ్డ్ పాత్ కి అప్లై చేస్తాం అనుకోండి, దిస్ పొటెన్షియల్ మైనస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ హియర్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ హియర్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ హియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ పొటెన్షియల్ అని రాసేవాళ్ళం. కానీ ఇది క్లోజ్డ్ పాత్ కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇట్లా రాసేస్తాం. దీని నుంచి ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 4 ohms. 4 ohms వస్తుంది. ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ డూ. ఓకే నెక్స్ట్ మర్చిపోయి మీకు ఇవి చెప్పాలి కదండి. అసలు క్యూబ్స్ ఇది చెప్పలేదు కదా నేను మీకు. లేదు సార్. సార్ లాడర్ ఇన్ఫినిటీ లేదు లాడర్ సార్. చెప్పండి సార్. ఓకే 15 minutes కరెక్ట్ సరిపోతుంది. నో ప్రాబ్లం.
ఇవాళ మీకు ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ సింపుల్ దేనండి కాన్సెప్ట్. అది పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ ఒకటి మీకు వీడియో పెడతాను, ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి. సింపుల్ బీట్స్ అండ్ బిట్స్ సర్క్యూటే, అదే ఫార్ములా కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 16 15 ఏదో ఒకటి సంథింగ్. ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 12 identical resistors. 12 identical resistors when connected in the form of cube. Effective resistance of 12 identical resistors when they are connected in the form of a cube. So దీంట్లో ఫస్ట్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, అన్ని ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ రెసిస్టెన్స్. I am not noting mentioning here. ఇది ఆర్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ రెసిస్టెన్సెస్. ఓకే, బిట్వీన్ అక్రాస్ వన్ సైడ్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్? అక్రాస్ వన్ సైడ్ అంటే ఇది కానీ ఈ రెండింటి మధ్య కానీ ఈ రెండింటి మధ్య కానీ ఈ రెండింటి మధ్య కానీ అక్రాస్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్? ఎట్లా? ఈ సైడ్ ద్వారా పాస్ అయ్యేట్టుగా ఒక యాక్సిస్ మనం ఇమాజిన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ జంక్షన్స్ నోట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఈ జంక్షన్స్ ఏంటంటే ఇది ఏబి కదా, లేకపోతే 1 2 అనుకుందాం. ఇది 1 2, ఇది 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, అక్రాస్ 1 2 వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్? అంటే అక్రాస్ ద సైడ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్? అక్రాస్ 1 2 what is the resistance? Across 1 2 what is the resistance? That is the case. Okay, now you imagine a line passing through 1 2. ఇది parallel axis. Parallel axis of symmetry ప్రకారం which points are at the same potential? Symmetrical points ఏవి parallel axis ప్రకారం డయాగ్రామ్ లో? 5 8 5 8 1 8 సార్. 1 ఆల్రెడీ parallel axis మీద ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎట్లా కన్సిడర్ చేస్తామమ్మా? ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, 5 అనుకుందాం. 8 అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక రెసిస్టర్ ఉండి మళ్ళీ దానికి రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తే 8 వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా 1 2 5 అంటే ఓన్లీ 1 రెసిస్టరేగా ఉంది. అట్లాగే ఇక్కడ 1 2 4 అంటే 1 రెసిస్టరేగా. 1 2 5 1 2 4 ఓన్లీ 1 రెసిస్టెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5 4 సిమెట్రిక్ గా ఉంటాయి. సో 4 5 ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ పొటెన్షియల్. అది ఇక్కడికి వస్తే చెప్పండి. 3 3 6 యా, అది 4 5 and 3 6 are at same potentials. అంటే V4 is equal to V5, V3 is equal to V6. ఓకే, కాబట్టి ఈ జంక్షన్స్ జాయిన్ చేయొచ్చు ఇట్లా. ఈ రెండు సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి జాయిన్ చేయొచ్చు ఇట్లా. జాయిన్ చేసి డయాగ్రామ్ ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఎట్లా వస్తుందో డ్రా చేయాలండి, అది ఇంపార్టెంట్. జాయిన్ చేసిన తర్వాత డయాగ్రామ్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ 1 2 ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి, దట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్. ఓకే, ఈ 1 2 మధ్య ఆల్రెడీ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది చూడండి. 1 2 మధ్య ఆల్రెడీ 1 రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఇది నోట్ చేశాను ఆల్రెడీ, ఇది నోట్ చేశా, మార్క్ చేసేద్దాం. ఇది నోట్ చేశా. నెక్స్ట్ 1 2 అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే 4 5 ఒకే చోట ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ 4 5 తీసుకోండి. 4 5 ఇక్కడేమో ఇంకోటి ఇది 3 6 కదా, 3 6. ఓకే, 7 8 ఇక్కడ ఇటువైపు 8 ఉంది, ఇక్కడేమో 7 ఉంది. అట్లా ఉంచండి, చూద్దాం. డయాగ్రామ్ కావాలంటే కొంచెం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అవసరం అయితే. ఇక్కడ 1 కి 5 కి మధ్యలో ఈ 4 5 ఒకే చోట, 4 5 ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ పొటెన్షియల్. దట్స్ వై ఐ హావ్ టేకెన్ 4 and 5 ఎట్ ద సేమ్ పొటెన్షియల్. ఓకే, 4 and 5 ఎట్ ద సేమ్ పొటెన్షియల్. అట్లాగే 3 6 సేమ్ పొటెన్షియల్ కాబట్టి ఒకే పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు రెసిస్టెన్సెస్ నోట్ చేయండి. బిట్వీన్ 1 and 5 1 రెసిస్టెన్స్ ఈస్ దేర్, ఇది నోట్ చేసి ఆల్రెడీ. బిట్వీన్ 1 4 1 రెసిస్టెన్స్ ఈస్ దేర్. 1 4 అంటే ఇదేగా, మళ్ళీ 1 రెసిస్టెన్స్ ఈస్ దేర్, ఇది నోట్ చేశా. బిట్వీన్ 4 and 3 4 ఎక్కడ, 4 3 ఇక్కడ
ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇది నోట్ చేశా. తర్వాత బిట్వీన్ 2 and 3 వన్ మోర్ రెసిస్టెన్స్, 2 ఇక్కడ ఉంది, 3 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఇంకో 2, 6. రెసిస్టెన్స్, ఇది నోట్ చేసాం. 2, 6 ఒక రెసిస్టెన్స్, 2 ఇక్కడ ఉంది, 6 ఇక్కడ, ఓకే ఇక్కడే 2, 6 కూడా నోట్ చేశా. బిట్వీన్ 3 and 7 వన్ మోర్ రెసిస్టెన్స్, 3 ఇక్కడ, 7 ఇక్కడ, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్, ఇది ఒకటి నోట్ చేశా. 3, 7, 6, 7 ఒకటి ఉంది, 6 ఎక్కడ, 6, 7 అంటే ఇక్కడేగా, ఇది నోట్ చేశా 6, 7 మధ్యలో. నెక్స్ట్ బిట్వీన్ 5 and 6 వన్ రెసిస్టెన్స్, 5 ఇక్కడ ఉంది, 6 ఇక్కడ ఉంది, వన్ రెసిస్టెన్స్, 5, 6 ఇది నోట్ చేశా. 4, 8 మధ్యలో ఇంకోటి ఉంది, 4, 8 అంటే ఇది, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్, ఇది నోట్ చేశా. బిట్వీన్ 8 and 7 వన్ మోర్ రెసిస్టెన్స్, 8, 7 వన్ మోర్ రెసిస్టెన్స్, ఇది నోట్ చేశా. అన్ని వచ్చేసినాయి ఇక 12 రెసిస్టెన్స్ వచ్చినాయి చూడండి. 5, 8 సార్. ఇంకొకటి ఏదో రావాలనుకుంటామా. 5, 8. 5 and 8, బిట్వీన్ 5 and 8 ఇంకో రెసిస్టెన్స్. కరెక్ట్ అయింది కదా సార్. ఓకే ఓకేనా. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి. చెప్పండి ఇంకా. ఇది ఎంత, 6, ఇది R/2, ఇది R/2. పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేయడం ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఏంటమ్మా 3, 6, 5 3, 6, 4, 5 పాయింట్స్ ఒకే ప్లేస్ లో కన్సిడర్ చేయండి. అది ఒకసారి చెప్పండి సార్. కన్సిడర్ అబౌట్ దిస్ లైన్ ఒకసారి ఇటు చూడండి. మీకు ఇట్లా ఉన్నాయి, ఈ సైడ్ నుంచి చూస్తే మీకు ఇట్లా ఉంటాయండి. ఈ యాక్సిస్ వైపు నుంచి చూస్తే ఇది 1 అనుకోండి, ఇది 4, ఇది 5 ఇట్లా ఉన్నాయి. మీకు ఈ సర్క్యూట్ ఇట్లా ఉంది. సైడ్ నుంచి చూస్తే మనం 1, 2 ద్వారా పాస్ అయ్యేట్టుగా చూస్తే అప్పుడు ఈ లైన్ పరంగా 4, 5 సిమెట్రిక్గా ఉన్నట్టేగా. ఇటు 4 ఉంటే ఇటు 5 ఉంది, సిమెట్రిక్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసాం, ఒకే పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి. అదంతా ఎందుకమ్మా, సపోజ్ 1, 4 తీసుకుందాం. 1, 4 ఇమాజిన్ చేయండి. 1, 4 యాక్సిస్కి, అంటే ఈ యాక్సిస్కి ఇటు 5 ఎట్లా ఉందో 2 అట్లాగా ఉందిగా. 1, 4 యాక్సిస్, 1, 4 యాక్సిస్కి ఇక్కడి నుంచి ఒక రెసిస్టెన్స్ 5 దాకా కనెక్ట్ చేసింది, ఇక్కడి నుంచి ఒక రెసిస్టెన్స్ 2 దాకా కనెక్ట్ చేసింది కాబట్టి 5, 2 ఒకే పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్నట్లు కదా. అట్లాగే ఈ 1, 2కి ఈ యాక్సిస్కి ఇటు 4, ఇటు 5 ఒకే పొటెన్షియల్, ఒకే సిమెట్రిక్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకే పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటాయిగా. అందుకనే 4, 5 ఒక దగ్గర రాస్తాం. అదే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 3, 6 ఒక దగ్గర ఉన్నాయి, 3, 6. ఓకే ఓకేనా సార్. ఇప్పుడు ఇంకా మీరు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవచ్చు. ఇంకా ఇది R/2, R/2, R అండి, అంటే 2R, ఈ మొత్తం 2R, ఇది R/2, 2R, R/2 ప్యారలల్. ఎఫెక్టివ్ కనుక్కోండి. ఈ ఎఫెక్టివ్ ఇది సిరీస్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ కనుక్కుంటే ఫైనల్ గా మీకు వచ్చేది రాస్తున్నా ఇక్కడ 7R/12 అని వస్తుందండి. ఫైనల్ ఆన్సర్ 7R/12 వస్తుంది. 7R/12 వచ్చింది. 7R/12, 7R/12. ఇది అక్రాస్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్. ఓకే నెక్స్ట్ దీంట్లో బి, ఇది అరేంజ్ చేస్తా. అదే క్యూబాయిడ్ జాయిన్ చేస్తే సార్, అదే ఏది జాయిన్ చేస్తే, ఇంకో క్యూబాయిడ్ జాయిన్ చేస్తే సార్, ఇంకో క్యూబ్ జాయిన్ చేస్తేనా, ఇంకో క్యూబ్ జాయిన్ చేస్తే అప్పుడు లైన్ ఇట్లాగే చూసుకోవాలి. ఒకసారి ఇట్లాగే చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం సేమ్ పొటెన్షియల్ సేమ్ పొటెన్షియల్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తాయని డౌట్ సార్. కండిషన్ ఇంకోటి క్యూబాయిడ్ ఉందనుకోమా ఇట్లా, అప్పుడు డెఫినెట్ గా ఈ 3, 6 అక్కడ కూడా అంతే, 4, 6 ఇక్కడ ఇంకోటి వస్తాయి, ఇక్కడ 2 వస్తాయి. ఇట్లా ఈ 3, 6 లైన్ ఇక్కడ కూడా 2 వస్తాయి, ఇది ఈ టైప్ లో. సో ఆ 2 కూడా సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటాయి. ఇక్కడ పొటెన్షియల్, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెంట్. ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా 2 పొటెన్షియల్స్ అన్నారు సార్ వచ్చేది. ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ ఇంకో వేరే వస్తాయి కదా, ఇంకో క్యూబ్ అన్నాడుగా మీరు, ఇంకో క్యూబ్ అంటున్నారుగా. అప్పుడు ఇటువంటి 2 వస్తాయిగా, ఇంకో 2 వస్తాయిగా, ఈ 2 యాడ్ అవుతాయిగా మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా. అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ అవి కూడా సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటాయి కదా, సిమెట్రిక్ గా ఉంటాయి కాబట్టి. అప్పుడు మొత్తం 3 సార్. 3 సిమెట్రిక్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్న జంక్షన్స్ 3 ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా వస్తుంది. ఇట్లాగే డయాగ్రామ్ వస్తుందమ్మా. మళ్ళీ సేమ్ ఇదే డయాగ్రామ్, ఇది ఎక్స్టెన్షన్ ఇట్లా వస్తుంది అంతే. ఓకే సార్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ అక్రాస్ ద ఫేస్ డయాగ్నల్. ఈసారి బి, అక్రాస్ ఫేస్ డయాగ్నల్. ఫేస్ డయాగ్నల్ అంటే ఇది, ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు మన ఇష్టం. 2, 5 అక్రాస్ ద ఫేస్ డయాగ్నల్. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్? అంటే బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్? ఈ యాక్సిస్ కి సిమెట్రిక్ గా ఉన్న పాయింట్స్ ఏంటి? ఈ యాక్సిస్ కి సిమెట్రిక్ గా ఉన్న పాయింట్స్
6 and 1, sir. 186 సార్ 186 1 8 ఓకే నెక్స్ట్ 6 కూడా వస్తుంది కదా సార్ 186 186 1 8 6 6. సార్ 1647 సార్ 1 6 ఓకే 4 7 ఎట్లా వస్తుందమ్మా రై ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఈ యాక్సిస్ నుంచి ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఒకసారి చూడండి ఈ యాక్సిస్ నుంచి ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది అప్పుడు 1 8 ఒకే పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటాయిగా ఎస్ సార్ ఓకేనా 1 8 ఒకే పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటాయి అదే టైప్ లో ఇక్కడ చెప్పండి 1 6 ఉంటుంది సార్ 36 సార్ 1 8 ఒకే పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటాయి మా 1 6 ఎట్లా అవుతాయి అసలు 1 6 36 సార్ సిమెట్రిక్ గా ఉండే పాయింట్స్ అంటావు ఇవి ఎస్ సార్ ఈ రెండు సిమెట్రిక్ పాయింట్స్ 16 1 6 ఇంకా 86 సార్ 4 7 కూడా తీసుకోవచ్చుగా అవును సార్ 47 కూడా తీసుకోవచ్చు సార్ 4 7 1 6 తీసుకోవచ్చుగా సిమెట్రిక్ పాయింట్స్ ఓకే సో దాన్ని మళ్ళీ రీరైట్ చేయాలి దాని నుంచి డయాగ్రామ్ మళ్ళీ రీరైట్ చేసుకోవాలి అంటే డైరెక్ట్ గా ఒకటి ఈ పార్ట్ తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేసేయాలి అంతే కదా అవును సార్ 1 6 4 7 అంటే ఈ పార్ట్ తీసుకొచ్చి ఆ లైన్ కింద లైన్ జాయిన్ చేయాలి సార్ అవును సార్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే డయాగ్రామ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది నోట్ చేయాలి దట్ ఈస్ ద కేస్ దీనికి యాడ్ చేసామంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ తర్వాత ఇది ఇటు వస్తుంది కాబట్టి ఈ రెసిస్టెన్స్ దీనికి ప్యారల్ గా వస్తుంది ఓకేనా ఈ రెసిస్టెన్స్ దీనికి ప్యారల్ గా వస్తుంది టైం ఉందా ఇంకా 27 సరే ఇవి మీకు సొల్యూషన్స్ పంపుతాను ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుందంటే దీనికి R25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్గా మనకు వచ్చేది 3R/4 అని వస్తుంది దీన్ని మనం ఇట్లా రాయొచ్చుగా 9R/12 అని రాయొచ్చా నీకు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కుంటే అక్రాస్ ద ఫేజ్ డయాగ్నల్ 3R/4 అని వస్తుంది దాన్ని 9R/12 అని రాసుకుంటే వాల్యూ చేంజ్ కాదుగా ఎందుకంటే ఇందాక 7R/12 అని వచ్చింది R/12 కామన్ 7 9 ఇంకొకటి లాస్ట్ దీంట్లోనే అక్రాస్ క్యూబ్ డయాగ్నల్ అంటే ఏం తీసుకోవచ్చు మనం 2 8 తీసుకోవచ్చుగా అక్రాస్ క్యూబ్ డయాగ్నల్ 2 8 తీసుకోవచ్చు లేదా 4 6 తీసుకోవచ్చు 1 7 తీసుకోవచ్చు 1 7 పాయింట్స్ మధ్య తీసుకోవచ్చు అట్లా క్యూబ్ డయాగ్నల్ తీసుకున్నప్పుడు సిమెట్రిక్ పాయింట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అదొక్కటే డిస్కస్ చేద్దాం సి అక్రాస్ క్యూబ్ డయాగ్నల్ చూడండి ఇది 1 2 3 4 5 6 7 8 ఓకే ఇప్పుడు క్యూబ్ డయాగ్నల్ అంటే మనం ఏం తీసుకోవచ్చు 5 3 తీసుకుందాం 5 3 ఇది అక్రాస్ క్యూబ్ డయాగ్నల్ R35 అంటే అక్రాస్ ద క్యూబ్ డయాగ్నల్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అది అక్రాస్ ద క్యూబ్ డయాగ్నల్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ ద క్యూబ్ డయాగ్నల్ ఏ జంక్షన్స్ సిమెట్రిక్ గా ఉంటాయండి అక్రాస్ ద క్యూబ్ డయాగ్నల్ విచ్ జంక్షన్స్ ఆర్ సిమెట్రిక్ చెప్పండి అది అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే అయిపోయినట్టే 2 8 అక్రాస్ క్యూబ్ డయాగ్నల్ ఒకసారి చూడండి ఈ క్యూబ్ డయాగ్నల్ కి ఇటు 1 రెసిస్టెన్స్ ఇటు 1 రెసిస్టెన్స్ ఇటు 1 రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ 2 4 ఇటు 7 2 4 7 2 4 7 ఆర్ సిమెట్రిక్ సో 2 4 7 సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే చెప్పండి ఇప్పుడు దీని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ చెప్పండి 187 వెరీ గుడ్ 187 దట్స్ ఆల్
ఇక్కడ నుంచి ఒక రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఒక రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఒక రెసిస్టెన్స్ అంటే 186 yeah 186 and 186 are at same potential. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని డయాగ్రామ్ రాసేద్దాం. మనకు కావాల్సిన ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 3 and 5 కదా, ఆ 3, 5 ఇక్కడ నోట్ చేద్దాం. 3 ఇది 5 ఇది, ఈ రెండు మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ రెండు మధ్య రెసిస్టెన్స్ ఏం లేవు. తర్వాత ఈ మధ్యలో ఏం చేస్తారంటే ఈ 247 తీసుకోండి, 247. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇంకోటి 186 తీసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు నోట్ చేయండి అమ్మ రెసిస్టెన్స్. ఇంకా 1కి 2కి మధ్యలో ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది. 1 2 మధ్యలో ఒక రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ నోట్ చేయండి. ఇది నోట్ చేసాం. 1కి 4కి మధ్యలో ఒక రెసిస్టెన్స్, 1 ఇక్కడ 4 ఇక్కడ ఇంకో రెసిస్టెన్స్, ఇది నోట్ చేసాం. 1కి 5కి మధ్యలో ఒక రెసిస్టెన్స్, 1 ఇక్కడ 5 ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్, ఇది నోట్ చేసాం. 4కి 8కి మధ్యలో ఒక రెసిస్టెన్స్, 4కి 8కి, 4 ఇక్కడ ఉంది 8 ఇక్కడ ఉంది ఇంకో రెసిస్టెన్స్, సో ఇది నోట్ చేసాం. 5కి 8కి మధ్యలో ఒక రెసిస్టెన్స్, 5 ఇక్కడ 8 ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్, సో వీ హావ్ నోటెడ్. 5 6 4 ఇంకోటి 5 6 మధ్యలో, ఓకే 5 ఇక్కడ 6 ఇక్కడ ఇంకో రెసిస్టెన్స్, ఇది నోట్ చేసాం. నెక్స్ట్ 4కి 3కి మధ్యలో ఇంకో రెసిస్టెన్స్, 4 ఇక్కడ ఉంది 3 ఇక్కడ ఉంది ఒక రెసిస్టెన్స్, సో 4కి 3కి మధ్యలో నోట్ చేసాం. 2కి 3కి మధ్యలో ఒక రెసిస్టెన్స్, 2 ఈజ్ హియర్ 3 ఈజ్ హియర్ ఒక రెసిస్టెన్స్, ఇది నోట్ చేసాం. 5కి 7కి మధ్యలో ఒక రెసిస్టెన్స్, 5 ఈజ్ హియర్ 7 ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడ 5 ఇది 3 కదా, 3కి 7కి మధ్యలో ఒక రెసిస్టెన్స్, 3 ఎక్కడ ఉంది 3 7 ఇక్కడేగా ఇది. నెక్స్ట్ 2కి 6కి మధ్యలో ఒక రెసిస్టెన్స్, 2 ఇక్కడ ఉంది 6 ఇక్కడ ఉంది ఇంకో రెసిస్టెన్స్, ఇది నోట్ చేసాం. అన్నీ అయిపోయినా. 8కి 7కి మధ్యలో ఇంకో రెసిస్టెన్స్, 8 7 ఇంకో రెసిస్టెన్స్. 3కి 2 సార్, 3 2 3 4 3 7 కదా సార్. 3 2 3 2కి మధ్యలో ఒకటి, 3 4 మధ్యలో ఒకటి, 3 2 3 4 3 7 అంతే. 3 వస్తాయి కదా సార్ 3 మధ్యలో. 4 3 7 3 సరిపోయినాయి కదా. ఓకే సార్, మధ్యలో చూడలేదు సార్. ఇంకొకటి ఏదో రావాలమ్మా, మొత్తం అన్ని రెసిస్టెన్స్ వచ్చినాయి చూడండి. 3 3 6 6 5 11 ఇంకొక రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ రావాలమ్మా, ఇంకోటి ఎక్కడ నోట్ చేయలేదు. అయ్యో ఇది 6 7 మధ్యలో ఒక రెసిస్టెన్స్, 6 7 ఇంకో రెసిస్టెన్స్. ఓకే 12 వచ్చేసినాయి. ఎఫెక్టివ్ చెప్పండి. ఇంకా బిట్వీన్ 3 ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ చెప్పండి ఎంత, R/2నా R/3 సార్. R/3 ఇక్కడ R/6 6 ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ R/3 సార్. మళ్ళీ R/3. Therefore R15 is equal to R/3 plus R/6 plus R/3, that is equal to 2R/3 plus R/6, that is equal to ఎంత వస్తుంది 5R/6 లేదా 10R/12 అని రాసుకోవచ్చా? ఎస్ సార్. అంటే ఏం లేదు, రాసుకో. అక్రాస్ సైడ్ 7R/12, అక్రాస్ ఫేస్ డయాగ్నల్ 9R/12, అక్రాస్ క్యూబ్ డయాగ్నల్ 10R/12. R/12 కామన్, 7 9 10 గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోతుంది, మొత్తం రాసేసి. అయితే దీన్నే మనం కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా బేస్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏ రెండు బిట్వీన్ విచ్ పాయింట్స్ వీ హ్యాడ్ ఫైండ్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్, బిట్వీన్ దోస్ 2 పాయింట్స్ వీ హ్యాడ్ కనెక్ట్ ద సెల్ హ్యావింగ్ సర్టన్ ఈఎంఎఫ్. అది సప్లై చేసే కరెంట్ I అనుకోండి. I కరెంట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ 3 బ్రాంచెస్ సిమెట్రిక్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కరెంట్ 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతాయి, I/3 ఇట్లా. ఈ I/3 కరెంట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ జంక్షన్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకోటి చూడండి, ఇక్కడ 3కి ఈ జంక్షన్ 3కి ఈ రెసిస్టెన్స్ ఇందాకలాగే సిమెట్రిక్ గా ఉన్నాయి కదా, ఇందాక అందుకనే మనం సేమ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్నట్టుగా తీసుకున్నాం. ఇక్కడ దీనికి వచ్చేసరికి 2 7 4 ఒకే పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్నాయి అన్నాం కదా. కాబట్టి ఇక్కడ I/3 డివైడ్ అయినప్పుడు ఇవే I/3 కరెంట్స్ ఇట్లా వచ్చేస్తాయి. I/3 ఈ I/3 కరెంట్స్ మళ్ళీ జంక్షన్ రీచ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ I/3 కరెంట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. అప్పుడు I/6 ఈ I/3 ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 2 పార్ట్స్, I/6 ఈ I/6 ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ I/6 కలిసి I/3 గా మారుతుంది. అట్లాగే ఇటువైపు ఈ I/6 ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ I/3 ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 2 పార్ట్స్ గా స్ప్లిట్ అయ్యి ఇక్కడ I/6 గా మారుతుంది. ఈ I/6 ఇక్కడ వచ్చే I/6 రెండు కలిసి I/3 గా మారుతుంది. ఇది కరెంట్ డివిజన్. ఓకే, ఇప్పుడు
ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య ఒక సెల్ ని కనెక్ట్ చేసాం అనుకుందాం. ఏదన్నా ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య ఒక సెల్ ని కనెక్ట్ చేసాం అనుకుందాం. టెల్ మీ యు అప్లై ద కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా. ఇది అరేంజ్ చేసేయచ్చు కదా. ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ కి కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా అప్లై చేసేయండి. ఈ క్లోజ్డ్ పాత్ కి సెల్ యొక్క ఈఎంఎఫ్ వి అనుకోండి, కరెంట్ ఐ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇట్లా. సో ఫస్ట్ ఇటు నుంచి ఇటు వద్దాం. ఇక్కడ వి, తర్వాత ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇటు నుంచి ఇటువైపుకి I/3 ఇంటూ ఆర్ మైనస్ I/3 ఇంటూ ఆర్. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇటు నుంచి ఇటు మైనస్ I/6 ఇంటూ ఆర్. కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్ లోనే మెజర్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ మైనస్ I/3 ఇంటూ ఆర్. ఇక్కడ దాకా వచ్చాం. మళ్ళీ ఇటు నుంచి ఇటు వచ్చేసామంటే ఇంకేం లేవు, ఇంకా అన్ని నోట్ చేసాం కదా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దేర్ ఫర్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది మొత్తం ఇటు తీసుకొచ్చేసేయండి. ఐఆర్ కామన్ తీసేయండి. 1/3 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐఆర్ ఆఫ్ ఇది ఎంత వస్తుంది 2/3 ప్లస్ 1/6. వి బై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఇది ఎంత వస్తుందండి 5r/6. 5r/6. అయితే ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఐ, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లైడ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఇస్ వి. సో ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ అనుకుంటే ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్లైడ్ వోల్టేజ్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ బై కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ దీస్ 2 పాయింట్స్ వి బై ఐ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5r/6. దేర్ ఫోర్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5r/6 లేదా 10r/12. ఇందాక వచ్చింది కూడా అదేగా సార్. ఫేస్ కి కూడా అప్లై చేయొచ్చా సార్? ఏంటమ్మా ఆ ఫేస్ కూడా ఇట్లా చేయొచ్చు, ఫేస్ కి చేయొచ్చు. అంటే కాదు ఇంకా లెందీగా వస్తాయి అవి. నీకు ఈ ప్రాబ్లం కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా యూజ్ చేస్తే సింపుల్ గా ఉంటుంది. దానికి ఇందా చెప్పిన దానికంటే ఇది సింపుల్ గా ఉంటుంది. కొన్నేమో సిమెట్రీని బేస్ చేసుకుని చేస్తే సింపుల్ గా ఉంటాయి, కొన్నేమో కిర్చాఫ్ లా చేసుకుని చేస్తే సిమెట్రీగా ఉంటాయి. దట్ కమ్స్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ చేస్తా ఉంటే దేనికి అప్లై చేయాలి, దేనికి అప్లై చేయకూడదు. మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్సెస్ నోట్ చేసాను చూడండి, సిమెట్రీగా ఉండే పాయింట్స్ అవి ఐడెంటిఫై చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. అది జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి, అది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, రైట్ అమ్మా. బై ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇవి ఒకసారి చూసుకోండి. ఇవాళ పంపించిన అసైన్మెంట్ ఇప్పటి వరకు ఈ వీక్ లో పంపించిన అసైన్మెంట్స్ అన్ని ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి ఇవాళ. ఓకే సార్. బై ఆల్ ఆఫ్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే సార్. సార్ ఓకేనా చెప్పండి. కరెంట్ డివిజన్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఏదమ్మా ఓకే కరెంట్ డివిజన్ ఒకసారి చెప్పండి. ఇక్కడ ఫ్రమ్ దిస్ జంక్షన్ దీస్ ఆర్ ది 3 ఐడెంటికల్ రెసిస్టర్స్. ఇదొకటి ఇదొకటి ఇదొకటి. కాబట్టి ఈ కరెంట్ 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయిపోతుంది. అట్లాగే ఈ జంక్షన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి 3 ఐడెంటికల్ రెసిస్టెన్సెస్ కదా ఇవి. ఇవే కరెంట్స్ ఇక్కడ I/3 గా రావాలి, సేమ్ రెసిస్టెన్సెస్ కాబట్టి. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ I/3 కరెంట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, కాబట్టి I/6 గా డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే సార్. ఈ I/6 ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది I/3 ఉంది కదా, I/6 గా డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ I/6 ఈ I/6 కలిసి I/3 గా మారుతుంది. అట్లాగే ఈ I/6 ఇటువైపు వస్తా ఉంది. ఈ I/3 ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి I/6 గా డివైడ్ అయ్యి ఈ I/6 ఈ I/6 కలిసి I/3 గా మారి ఇటు వచ్చేస్తుంది. అట్లా. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే. దీనికి మళ్ళీ ఇంకో మెథడ్ ఉంది. చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయండి ఈ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవడానికి. చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఈజీ మెథడ్ ఏది అంటే మీకు ఇందా చెప్పింది ఒకటి, ఈ మెథడ్ ఒకటి. అయితే ఇటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఐడెంటికల్ రెసిస్టెన్స్ 12 ఐడెంటికల్ రెసిస్టెన్స్ తో క్యూబ్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ సైడ్, అక్రాస్ ఫేస్ క్యూబ్, అక్రాస్ ఫేస్ డయాగ్నల్, అక్రాస్ క్యూబ్ డయాగ్నల్ అప్పుడు ఈ బెటర్ టు రిమెంబర్ ఇన్ అవర్ మైండ్ 7r/12, 9r/12, 10r/12 అది గుర్తుపెట్టుకుంటే బెస్ట్. అది ఈ అనవసరంగా టైం వేస్ట్ ఇటువంటి వాటికి. ఓకే, పెట్టండి సార్. ఏనా పోస్ట్ బాక్స్ క్వశ్చన్ సార్. నెక్స్ట్ పోస్ట్ బాక్స్ సార్, అదేదో చెప్పారు కదా సార్. పోస్ట్ బాక్స్ పెట్టేస్తాం, అది సింపుల్. అది ఒకసారి చూసుకోండి మీరు, సింపుల్. అది పెట్టేస్తాను ఇవాళ. ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసినట్టు వీడియో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసింది, చూసుకోండి ఒకసారి. మీకు ఆల్రెడీ మీకు షేర్ చేస్తానండి, వాట్సాప్ లో పెడతాను. ఓకేనా సార్. ఈరోజు క్లాస్ నోట్స్ అట్లా గ్రూప్ లో పెట్టండి సార్. ఓకే, గ్రూప్ లో కాదమ్మా, ఇది నా ఐడిలో పెడతాను. పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ మాత్రం గ్రూప్ లో పెడతాను. ఓకేనా. ఓకే సార్. ఓకే బై ఆల్. సార్ ఒకవేళ యూట్యూబ్ లో చూడాలంటే ఏమైనా ఉంటుంది సార్ పోస్ట్ ఆఫీస్? నారాయణ శర్మ ఆ క్వశ్చన్ కి ట్యాగ్ సార్. ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఓకే సార్, ఇది మిస్లేనియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అని వస్తుంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ అయితే పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ అని కొడితే వచ్చేస్తుంది. కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ చాప్టర్ లో ప్లేలిస్ట్ లో కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది, దాంట్లో ఫైల్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ. ఓకే బై బై సార్. బాయ్ సార్.